here here we are utilize sorry here we are utilize one IDE name is called as here we are use one here we are utilize one PHP IDE name is called as NetBeans. Almost IDE but always gold. Okay, நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த NetBeans அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்னும் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எதை ஐடின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. சார் இதை பார்த்த உடனே ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் ஐடி, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நான் ஐடி. நம்ம அது தெரியணும். we should know which one what is what. Compulsory we should know what is what என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். அப்போ நம்ம இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னீங்கன்னா, which one editor support IntelliGent. இதில் IntelliGentல gent எடுத்துருங்க, IntelliSense. இந்த சென்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துட்டு நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஜென்ஸ் கிடையாது, IntelliSense தான் கரெக்டான வேர்ட்ஸ். IntelliSense. ஓகே, which one editor support IntelliSense box? That kind of editor called as IDE. Which one editor not support IntelliSense box? Which one editor not support IntelliSense box? That kind of editor called as editor. That's all. That kind of editor just called as editor. இப்போ எந்த ஒரு எடிட்டர் IntelliSense box சப்போர்ட் பண்ணுதோ that kind of editor called as IntelliSense box. Sorry. Which one editor support IntelliSense box? That kind of editor called as IDE. Which one editor not support IntelliSense box? That kind of editor just called as editor. Like means, for example, NetBeans is one of the IDE. Like NetBeans IDE, NetBeans. Another one is called as for what? Notepad editor. Since Notepad editor does not support IntelliSense box, because earlier we asked Notepad editor just called as the editor. Notepad editor IntelliSense box support பண்ணாது, அதனால அதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, Notepad editor தான் சொல்றாங்க. ஆனா NetBeans support IntelliSense box, so that kind of editor called as IDE. So NetBeans is also one of the IDE. சரி சார், இதெல்லாம் எனக்கு ஓகே. இப்போ அந்த IntelliSense boxக்குள்ள என்ன இருக்க போகுது? IntelliSense box has the program elements. IntelliSense boxக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும்? program elements எல்லாமே இருக்கும் அப்படியே சொல்றாங்க. இப்போ IntelliSense box has program elements, so no need to mark everything in human mind. So no need to store every program elements in human mind in memory. That is enough. So no need to store every program elements in memory. எதையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு IntelliSense பாக்ஸ்குள்ளாரே இருக்க போது அதை நம்ம எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம். தட்ஸ் ஆல், அதர்வைஸ் நத்திங். ஸோ நம்ம வந்து அப்போ IntelliSense பாக்ஸ், இப்போ IntelliSense பாக்ஸ்குள்ளார ப்ரோக்ராம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ சொல்லிட்டீங்கன்னா, IntelliSense பாக்ஸ் ஹேஸ் ப்ரோக்ராம் எலிமெண்ட்ஸ். which one editor support IntelliSense box? That kind of editor called as IDE. அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும், கிளியராக தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இந்த IntelliSense பாக்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது?
control plus space bar shortcut keys or helps to visible in listen box. என்ன கீ இப்போ வந்து in listen box visible by in listen box பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னு வைங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணணுமா? control plus space bar key press பண்ணணும். in listen box visible by control plus space bar shortcut keys. So அப்போ இந்த control plus space bar இந்த shortcut keys தான் நம்ம utilize பண்ணணும். If you want display in listen box, because in listen box only has the program elements. in listen box குள்ள தான் program elements இருக்க போகுது. அப்போ in listen box எனக்கு வர வைக்கணும் இல்ல, அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா you should press control space bar shortcut keys. So little bit you have frame about web control panel, an IDE, SDK, apps, even in listen box also. I think actually இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இப்போ நான் வந்துட்டு எல்லா ப்ரோக்ராமையும் எல்லா ப்ரோக்ராமோட எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம், ப்ரொசீஜர் நேம் அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன்சைட் ஆஃப் த இன்லிசன் பாக்ஸ். எல்லாமே இன்லிசன் பாக்ஸ்குள்ளார இருக்க போகுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்க, we can utilize that program elements. We don't need store all those things in our mind. எல்லாமே நம்மளோட மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோன்ற அவசியம் இல்லை. இதுதான் நம்ம அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் வித்தின் a ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ளார கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா அந்த இன்லிசன் பாக்ஸ் தான் இட்ஸ் அ பேக் போன், அதுதான் முதுகெலும்பு. இந்த இன்லிசன் பாக்ஸ் இல்லைன்னா அது ஐடியே இல்லை. ஐடியா இல்லைன்னா நம்மளால வி கான்ட் டன் எனி ஒன் ப்ராஜெக்ட் வித்தின் ஷார்ட் பீரியட், அதுக்குள்ளார நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னீங்கன்னா இந்த வாட் ஆர் வேர் ஐ டவுன்லோட் எக்ஸாம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஷார்ட் பிரேக். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.